اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور ایسا حملہ ہوا ہے جس نے اس کے دل پر وار کیا ہے اور اس وقت اسرائیلی حکام بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کا حساس ترین دفاعی معلومات آشکار ہو گئی ہے، پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے اور بہت سارے ایسے نقشے، بہت ساری ایسی فوٹیجز، بہت ساری ایسی تصویریں، بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹس جو چھپا کے رکھے گئے تھے پوری دنیا سے، اسرائیل نہیں بتانا چاہتا تھا، اسرائیل نہیں دکھانا چاہتا تھا، وہ تمام ڈاکیومنٹس، وہ تمام تصویریں، وہ تمام حساس معلومات، یہ سب تفصیل سامنے آ گئی ہے، دنیا نے دیکھ لی ہے اور ایک ہیکر گروپ نے، ایرانی ہیکر گروپ نے ایک بہت بڑا سائبر اٹیک کیا ہے اور وہ اسرائیل کی ملٹری کمپنی پہ کیا ہے اور ایک ایسی کمپنی پہ کیا ہے جو وہاں کے لیے بہت ہی حساس قسم کے اور زبردست قسم کے اکوپمنٹ بناتی ہے، دفاعی اکوپمنٹ بناتی ہے، اور اگر اس کمپنی پہ حملہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نقشے، بہت ساری ایسی ڈرائنگز، بہت ساری ایسی تفصیلات جو اسلحے سے جڑی ہیں جس کے بارے میں اسرائیل کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، جس کے بارے میں اسرائیل کہتا تھا کہ میں کسی وقت میں سرپرائز دوں گا، وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور اس کی جو گریوٹی ہے اٹیک کی، اس کے بارے میں ابھی آپ کو ولاگ میں بتاتا ہوں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیلی ملٹری انڈسٹریز کمپنی IMCO یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو اسرائیل کی فوج کے لیے اسلحہ تیار کرتی ہے اور بہت سارا دفاعی سامان تیار کرتی ہے، اور وہ دفاعی سامان کس کیٹیگری کا ہے، کیا اسپیسیفیکیشن ہے، کیا خصوصیات ہیں، یہ دنیا کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب میدان جنگ میں لے جا کر ان کو آزمایا جاتا ہے اور دنیا کو حیران کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہم جو اب یہ ٹیکنالوجی تم پہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہم نے بہت پہلے تیار کر لی تھی، لیکن اس کے بارے میں ہم نے دنیا کو نہیں بتایا تھا، اور آج جب ہماری تم سے لڑائی ہوئی ہے تو ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک گولی چلانے کے بجائے 50 گولیاں چلا سکتے تھے اور ہم نے یہ دنیا کو نہیں بتایا، اور ہم نے جب اچانک تم پر حملہ کیا ہے تو تم سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک گولی چلے گی، لیکن اچانک جب گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی تو تم حیران رہ گئے اور تمہارا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا اور تم پر ہم نے ایک بہت زبردست وار کیا۔ تو اسی طرح کا ایک وار اصل میں ایران کے سے جڑے ہیکرز نے کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 30 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا، جو حساس ڈیٹا ہے اسرائیل کا IMCO کا، وہ چرا لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سامنے لانا شروع کر دیا۔ اس میں بہت ساری تصویریں ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ان تصویروں سے جڑے جو ان کی ویڈیوز کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹری فیسلٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت سارے پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے، وہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، کون سا شخص آ کے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے چیزیں جن کو آزمایا جا رہا تھا، جن کی سیمولیشن، نیویگیشن، اس طرح کی چیزیں کر کے اندر لیبارٹری میں دیکھی جا رہی تھیں، وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ تو اسرائیل کے پاس دفاعی سامان کیا ہے اور دفاعی سامان کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے اور وہ کس طرح دنیا کو حیران کرنے والا ہے، ہیکرز نے یہ سارا ڈیٹا چرانے کے بعد پوری دنیا کو یہ ساری چیزیں پیش کر کے خود اسرائیل کو حیران کر دیا ہے، اور وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے اسرائیلی حکام کہ انہیں ملک سے باہر سے بہت ساری کمپنیز کے ذریعے جو بیسیکلی یہ سائبر اٹیک روکنے میں مہارت رکھتی ہیں، ان سے خدمات لینی پڑی اور ان کے لوگوں کو فون کر کے بتانا پڑا کہ آپ اس میں انٹروین کرنا شروع کریں کیونکہ ہمارا ڈیٹا ایک ایک کر کے ہیکرز چراتے جا رہے ہیں اور ہماری تمام حساس معلومات پوری دنیا کے پاس پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ جس کے بعد ایک کمپنی نے سامنے آئی اور اس نے بہت سارے ماہرین نے اسرائیل کے ساتھ رابطہ کیا اور اس سائبر اٹیک کو روکنے میں ان کی مدد کی، لیکن جب تک وہ یہ سب چیزیں روکتے 30 ٹیرا بائٹ کا انتہائی زیادہ، بے انتہا زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ دنیا کے پاس چلا گیا تھا۔ اس حملے کی شدت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہیں چھوڑا ہیکرز نے اور سب کچھ چرا لیا، جو اسرائیلی ملٹری کی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ تھی اس کے بلو پرنٹس چرا لیے گئے۔ اسی طرح بہت ہی کرٹیکل قسم کے کانٹریکٹس کی جو ڈیٹیلز تھیں کہ اسرائیل نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا، کیسے معاہدہ کیا، اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کے مزید اس سے جڑے آگے آنے والے معاملات کیا ہیں، ان سب کو بھی سامنے لایا گیا ہے، ان ساری معلومات کو بھی چرا لیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ملٹری فیسلٹی IMCO کے اندر جو سرویلنس کیمرے کی فوٹیجز تھیں ان کو بھی چرا لیا گیا ہے، اور جو ہیکرز ہیں وہ سرویلنس کیمرے کے ذریعے پوری فیسلٹی کو دیکھتے رہے، اس کے چپے چپے کی نگرانی کرتے رہے اور جہاں سے چاہا وہاں سے چیزوں کو چرا لیا، جہاں سے چاہا انہوں نے وہاں سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اس سے اسرائیلی حکام کو اندازہ ہوا کہ اس حملے کی شدت کس قدر زیادہ ہے۔ اسی طرح ملٹری کے جو پروڈکشن پلانز ہیں، جو ڈیفنس کانٹریکٹس ہیں، ان سب کو بھی دیکھ لیا گیا، ان ساری معلومات کو بھی چرا لیا گیا۔ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس جس کے اندر انٹرنل کورسپونڈنس شامل تھی کہ کس طرح کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کون سا
प्रोजेक्ट कब मुकम्मल करना है, कौन सा प्रोजेक्ट कब मुकम्मल हो जाएगा, उस पर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स भी चुरा ली गई हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ का डाटा भी चुराया गया है और बताया गया है कि कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस शोबे में कर रहे हैं, उनकी महारत क्या है, और ख़ास तौर पे 600 मुलाजमीन ऐसे हैं जो इंतहाई खुफिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और इंतहाई हसास प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। उनकी महारत क्या है, उनकी डिटेल क्या है, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ से पढ़े हुए हैं और कहाँ उनसे क्या काम लिया जा रहा है इसराइल की मिलिट्री फैसिलिटीज़ के अंदर। इन सारी डिटेल्स तक भी हैकर्स पहुँच गए हैं और ये इंतहाई हसास डाटा है जो दुनिया के साथ अब एक एक करके शेयर किया जा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट सामने आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह रफाल तैयारे के बारे में भी बहुत ही हसास किस्म की मालूमात हैकर्स ने चुराई हैं, उसके मॉडल के बारे में चुराई हैं और किस तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडिफिकेशंस किस तरह की हुई हैं, इन सारी चीज़ों पे भी काम हो रहा है। इसी तरह जो एल्बिट जो है इसके बारे में भी, जो ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी है और दरअसल वो इसराइली फ़ौज के लिए ड्रोन्स बना रही है और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स पे काम कर रही है, उसके बारे में भी बहुत ही कीमती मालूमात चुरा ली गई हैं और इससे पता चलता है कि वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, किस तरह के ड्रोन्स अब आने वाले हैं, इसराइली फ़ौज कौन से नए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली है। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है और इसका मतलब ये है कि दुनिया में अब ये जब बढ़ रही है, हर तरफ फैल रही है, तो तमाम मिलिट्रीज़ बैठ के, तमाम इंटेलिजेंस बैठ के, बहुत सारे ममालिक तक ये चूँकि इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है, इसलिए वो उसको पढ़ना शुरू हो गए, देखना शुरू हो गए और इसराइल एक तरह से खुलकर सामने आ गया है। उसकी सारी परतें खुल गई हैं, जो खुफिया परतें उसने अपने ऊपर चढ़ाई हुई थी, जिन तहों के नीचे वो बैठा था, खुफिया तहों के नीचे, वो एक एक करके खुल गई हैं और पूरी दुनिया के सामने तमाम डिटेल्स आ गई हैं। इसी तरह जब ईरान ने हमला किया था और इसराइल का सबसे ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम आयरन डोम, उसके परखचे उड़ा दिए थे, तो उसके बाद इसराइली हुकाम सर जोड़ के बैठे थे और उन्होंने कहा था कि इस आयरन डोम में अब मज़ीद कुछ ऐसी खूबियाँ शामिल करनी है, कुछ ऐसा काम करना है, मॉडिफिकेशंस करनी है जिसके ज़रिए इसको इस हद तक ज़बरदस्त बना दिया जाए कि जब ईरान अगली दफ़ा अगर मुमकिन तौर पर हमला करता है इसराइल पे तो उसको सरप्राइज़ मिले और यह आयरन डोम इस तरह से इसराइल की हिफाजत करे जैसे पहले करने में जिस तरह से नाकाम हो गया था, वो कमी अब इस बार ना रह जाए। तो उस प्रोजेक्ट पे भी जो लोग काम कर रहे थे और जिस तरह का काम कर रहे थे उसकी भी सारी डिटेल आयरन डोम से मुताल्लिक वो भी सामने आ गई है। इसी तरह इसराइल फौलादी गाड़ियों पे भी काम कर रहा था, आर्मर्ड व्हीकल्स पे काम कर रहा है और बता रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर कितनी जदीदियत वो लेकर आ रहे हैं उसके साइंसदान, और अगर उसके अब आर्मर्ड व्हीकल्स मैदान जंग में उतरेंगे, किसी महाज पे भेजे जाएंगे, तो वहाँ जो उससे फ़ौज जिससे निमट रही होगी उसको अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर जदीद हो चुके हैं और किस कदर नेक्स्ट लेवल की उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है और फौलादी चादरें किस कदर मजबूत हो चुकी हैं कि अब अगर उन्हें गैर मामूली किस्म के एक नए हथियार से भी निशाना बनाया जाता है तो उन पर कोई आँच नहीं आएगी। इस सारे प्रोजेक्ट से जुड़े लोग और उनकी जो काविशें हैं, उनका जो काम है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो जिस लाइन्स पे काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें भी दुनिया के सामने आ गई हैं। तो गैर मामूली नौयत का ये साइबर अटैक है जो इसराइल पे किया गया है और उसके बाद जो डिटेल्स सामने आई हैं उससे अंदाज़ा सिर्फ ये नहीं होता कि इसराइल के पास कौन कौन से हथियार हैं जो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में इसराइल किन हथियारों पे काम कर रहा है, वो हथियार किस कदर मुख्तलिफ होंगे, किस कदर जदीद होंगे, किस कदर दुनिया को हैरान कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जिन्हें डेवलप किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उनको अगर डेवलप किया गया तो वो किस तरह से बिल्कुल ही अनोखे अंदाज से मार्केट में लाई जा सकती हैं, मैदान जंग में लाई जा सकती हैं। उन सारी डिटेल्स को भी जब इन हैकर्स ने सामने रख कर दिखाया है तो उससे पता चला है कि इसराइल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा साइबर अटैक है जिसके बाद इसराइली फ़ौज को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लड़जा के उसने रख दिया है और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अब हमारी बहुत सी कीमती मालूमात चूँकि छिन चुकी हैं तो पूरी दुनिया अब इनको बैठ कर पढ़ेगी, ख़ासतौर पर ईरान पढ़ेगा और हमें अंदाज़ा होगा कि हमें किन लाइन्स पे काम करना है। और इसराइल अब अगली बार जब किसी मुल्क के सामने आकर खड़ा होगा अपने साजो सामान के साथ, अपने असलहे के साथ, तो वो दुनिया को हैरान नहीं कर पाएगा क्योंकि दुनिया उसकी इस टेक्नोलॉजी को पहले ही पढ़ चुकी होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।